గుడ్ ఈవినింగ్. వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లేస్. గత 18 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాలలో నెంబర్ 1గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కటి అవగాహన, విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్తో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్కే దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాంల ప్రత్యేకతలు, అలాగే వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ప్రస్తుతం మన స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించి ఇప్పుడు ఒక ఏవి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management.
An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్ హలో సార్. సో ముందుగా చెప్పండి, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించి అంటే ప్రత్యేకంగా అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఏ కోర్సులు అందిస్తున్నారు సార్? హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో అండి దే ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి చాలామంది పిల్లలకి అవగాహన లేదండి. అంటే ఎంపీసీ ఎలాగో, బైపీసీ ఎలాగో, సిఈసీ ఎలాగో, అలాగే ఇంటర్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చు అనమాట. సో ఇంటర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివేటప్పుడు ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అని 4 కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. దాంతోపాటు లాంగ్వేజ్ ఉంటాయండి. అలా ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసినాక మాత్రం కంపల్సరీగా డిగ్రీ కూడా చదవాలి. సో మన దగ్గరే ఇంటర్, డిగ్రీ కూడా 2 కలిపి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం అనమాట. ఇది 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కంబైన్లీ విత్ ఇంటర్ అండ్ డిగ్రీ. సో కానీ స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే 5 years కాలేజ్లో ఉండి చదువుకోరండి, 4 years మాత్రమే ఉండి చదువుకుంటారు. లాస్ట్ 1 year వాళ్ళని కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్ పంపిస్తాం అనమాట. ఇండియాలో ఏదైనా 5 star హోటల్ కానీ 5 star డీలక్స్ హోటల్ కానీ ట్రైనింగ్ పంపిస్తాం. ఆ ట్రైనింగ్ పంపించినప్పుడు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ హోటల్లో పే చేస్తారు, అలాగే స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారండి. అలా 5 years కంప్లీట్ అయిపోయినాక వాళ్ళకి 100% జాబ్ ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజ్ తీసుకుంటుంది. ఇది 10th పాస్ అయిన పిల్లలకి ఈ ప్రోగ్రామ్. అలాగే వీళ్ళు 4 years చదువుకున్నప్పుడు 4 years మాత్రమే పేరెంట్స్ ఫీజెస్ కడతారండి. ఫైనల్ ఇయర్లో ఫీజెస్ అసలు ఏమి ఉండవు అనమాట. అలాగే ఇంటర్ కానీ ఈక్వల్ టు ఇంటర్ డిప్లొమాస్ కానీ లేకపోతే 12th కానీ పాస్ అయిన పిల్లలకి 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో డిగ్రీ లెవెల్లో. బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ ఒకటి, అలాగే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి. బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ ఏంటంటే 2.5 years మన కాలేజ్లో ఉండి చదువుకుని 6 months ట్రైనింగ్కి వెళ్తారు. అదే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే కనుక 2 years మన దగ్గర చదువుకుని లాస్ట్ 1 year సింగపూర్ వెళ్తారు. సింగపూర్లో అక్కడ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ కింద 6 months చదువుకుని 6 months అక్కడ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారని, అంటే ట్రైనింగ్ చేస్తారు. ఆ 6 months ఇంటర్న్షిప్లోనే వాళ్ళకి 5 to 6 lakh rupees సంపాదించే అవకాశం కల్పించడమే కాకుండా వాళ్ళకి అక్కడ కంటిన్యూషన్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక వాళ్ళు కంటిన్యూషన్ అక్కడ జాబ్, సింగపూర్లో జాబ్ వచ్చే అవకాశం కూడా మనం కల్పించడం జరుగుద్ది. కాకపోతే ఇలాంటి అన్ని సాధించాలి అంటే మాత్రం స్టూడెంట్లో చాలా మంచి తపన ఉండాలండి, మంచి ఫైర్ ఉండాలి, మంచి యాటిట్యూడ్ ఉండాలి. అన్నిటికి మించి చదువుకునేటప్పుడు చాలా క్వాలిటీస్ పెంపొందించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసి అలాగే వాళ్ళు ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే సబ్జెక్ట్స్ అన్ని క్లియర్ చేయగలిగితే కనుక ఇలాంటివన్నీ సాధించగలుగుతారు. అలాంటి పిల్లలకి మేము చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేయగలుగుతాం కూడా అనమాట. ఆ తర్వాత ఎంబీఏ లెవెల్లో అంటే మాస్టర్స్ లెవెల్స్లో అంటే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయినాక, డిగ్రీ అయిపోయినాక కొంతమంది పిల్లలు జాయిన్ అవుతున్నారండి. ఎందుకు జాయిన్ అవుతున్నారంటే వీళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ చాలా అవసరం అనమాట. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వెళ్ళాలి, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో డబ్బులు సంపాదించాలి. సో డాలర్స్, పౌండ్స్, యూరోస్లో సంపాదిస్తే చాలా ఫాస్ట్గా ఫైనాన్షియల్ గ్రోత్ వస్తుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి అలాంటి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం కానీ లేకపోతే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ చదువుతాకి చాలామంది పిల్లలు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారండి. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ చదివినా కానీ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ చాలా ఈజీగా వస్తాయి. సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ విశాఖపట్నంలో 2 బ్రాంచెస్, ద్వారకా నగర్ మెయిన్ రోడ్లో ఒకటి, అలాగే సాగర్ నగర్ బీచ్ రోడ్లో ఒకటి, 2 క్యాంపసెస్లో ఉన్నాయండి. అలాగే హైదరాబాద్లో వచ్చేవాటికి మనకి ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్నగర్లో మనకి క్యాంపసెస్ ఉన్నాయండి. సో ఎక్కడైనా కానీ అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ అయినాయి, 1 week బ్యాక్. సో వీలైనంత తొందరగా ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం వచ్చి తొందరగా అడ్మిషన్ తీసుకుని జాయిన్ అవడం బెటర్ అండి. సో సార్ అంటే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి అంటే బైపీసీ స్టూడెంట్స్కి అంటే ఏ కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి సార్?
సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ముఖ్యంగా అండి బైపీసీ చదివిన పిల్లలు చాలా బాగా కష్టపడతారు, చాలా బాగా కష్టపడి చదువుకుంటారు. వాళ్ళకి అందరికీ అంటే 90% ఆఫ్ ద పీపుల్కి 90% అబవ్ వస్తుందండి ఇంటర్మీడియట్లో బైపీసీ పిల్లలకి. కాకపోతే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎంట్రన్స్ దగ్గర నీట్ ఎంట్రన్స్ రాసినప్పుడు, మెడికల్ ఎంట్రన్స్ రాసినప్పుడు కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువ ఉండటం మూలంగా, చాలా ఎక్కువ మంది ఇది ఎగ్జామ్కి అపేర్ అవటం మూలంగా, సీట్స్ చాలా తక్కువ ఉండటం మూలంగా ఏంటంటే అందరికీ ఎంబీబీఎస్ సీట్లు రావండి. ఓన్లీ 10 to 15% పీపుల్కే అడ్మిషన్స్ వస్తాయి. కానీ 80 to 85% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఏం చేయాలి తర్వాత, వాళ్ళకి వేరే ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయి అన్నది మనం చెప్పడం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే డాక్టర్ కాకపోయినా కానీ డాక్టర్ గారు సంపాదించినంత ఫైనాన్షియల్ అంటే డబ్బులు సంపాదించవచ్చు సొసైటీలో అని చెప్పి, అలాగే సొసైటీలో పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించవచ్చు అని చెప్పి, ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తే వాళ్ళకి అవకాశాలు ఉంటాయని చెప్పి ఆ పిల్లలకి చెప్పాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి. సో దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే చాలా ఉన్నాయి ప్రోగ్రామ్స్. ఫార్మసీ ఉంది, అగ్రికల్చర్ ఉంది, బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ ఉంది. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కాకుండా బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి ఇలాంటి పిల్లలకి మనం చెప్తున్నాం అనమాట. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 15-20 ఇయర్స్ నుంచి, ఒక డెకేడ్ నుంచి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెన్స్ పెరిగిందండి. అంటే వీళ్ళు డైటిక్స్ చేస్తారు కాబట్టి, డైటిక్స్ చదువుతారు కాబట్టి ఆరోగ్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి, ఆరోగ్యంగా ఎలా ఉండాలి అన్న మెలకువలు వీళ్ళకి బాగా తెలుస్తాయి. అంటే ఏం తినాలి, ఏం తినకూడదు, అంటే పలానా ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లం వస్తే కనుక, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ ఉంటే కనుక ఏం తినాలి, ఏం తినకూడదు, అలాగే కార్డియాక్ పేషెంట్ అయితే ఏం తినాలి, ఏం తినకూడదు, ఇలాంటి జాగ్రత్తలన్నీ కూడా ఇలాంటి వాళ్ళే ఎక్కువ చెప్పగలుగుతారు అనమాట. సో వీళ్ళకి హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. ఎందుకంటే వీళ్ళు చదువుకునేటప్పటి నుంచి కూడా మనం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్లో కూడా వీళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి, ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీళ్ళు అక్కడ చాలా బ్రహ్మాండంగా ట్యూన్ అవుతారు, బ్రహ్మాండంగా ట్రైన్ అవుతారు అనమాట. వీళ్ళకి అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ అపోలో అవ్వచ్చు, కేర్ అవ్వచ్చు, ఏఏజీ అవ్వచ్చు, కాంటినెంటల్ అవ్వచ్చు, యశోద అవ్వచ్చు, స్టార్ పినాకిల్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి హాస్పిటల్స్ అన్నింటిలో ఉద్యోగాలే కాకుండా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో కూడా అనమాట. అంటే వైజాగ్లో అయితే కేజీహెచ్, అలాగే గుంటూరులో అయితే జీజీహెచ్, అలాగే విజయవాడలో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్, అలాగే హైదరాబాద్లో ఉన్న గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్, వీటిలన్నింటిలో కూడా ఉద్యోగాలు రావడమే కాదండి, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్లో కూడా, అంటే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సంబంధించి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్లో జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు. అందుకని చెప్పి ఈ పిల్లలకి చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందండి. ఓకే సార్, ఫస్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు, రాఘవరాజు పాలకొల్లు నుంచి. హలో రాఘవరాజు గారు, మాట్లాడండి. నమస్తే సార్. నమస్తే రాజు గారు. సార్ మా అబ్బాయి బీటెక్ చేశారు సార్. ఓకే అండి. వర్క్ మేనేజ్మెంట్లో ఏమైనా మంచి కోర్సులు ఉంటాయని చేశాను సార్. అవునండి, చాలామంది ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు చూస్తున్నారండి. 2 years మాస్టర్స్ చదివితే, ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం చదివితే విదేశాలకు వెళ్ళే ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఎక్కువనే అండి. సామాన్యంగా ఏంటంటే వీళ్ళకి విదేశాలకు వెళ్ళాలంటే, అంటే ఇంజనీరింగ్ చదివినాక వీళ్ళు ఒక కోర్స్ చేయడానికి అమెరికా కానీ, ఆస్ట్రేలియా కానీ, లేకపోతే ఇతర దేశాలకి, యూరోప్ కానీ వెళ్తారనమాట. కానీ ఇక్కడ ఆ కోర్స్ చేయడానికి వెళ్ళేటప్పుడు చాలా ఎక్కువ ఖర్చు అవుద్ది. అంటే దగ్గరగా 40 lakhs to 50 lakhs ఖర్చు అవుద్ది. కానీ ఇండియాలోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివి ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే అంటే ఆల్మోస్ట్ మాస్టర్స్ చదువుతున్నారు. అంటే దీని ప్రకారం, అంటే క్వాలిఫికేషన్ ప్రకారం రెండు కూడా మాస్టర్స్ కాబట్టి, ఎంబీఏ కూడా మాస్టర్స్ అవుతున్నారు కాబట్టి వీళ్ళకి మాస్టర్స్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటుంది. అలాగే ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం చేయడం మూలంగా వీళ్ళకి డైరెక్ట్ అంటే ఉద్యోగాలు కూడా వచ్చే అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయండి. అంటే తక్కువ ఖర్చుతో 3 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఇక్కడ చదువుకుని ఎంబీఏ చదివితే కనుక వెంటనే వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్, వీళ్ళు వెళ్ళేది దానికోసమే, అంటే ఎంఎస్ చేయడానికి వెళ్ళేది దానికోసమే అనమాట. అక్కడ అలాంటిది 40 లక్షలు 50 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి చదువుకుని అక్కడ ఉద్యోగం చేసే కంటే కూడా ఇక్కడ ఎంబీఏ చదువుకుని 2 సంవత్సరాల్లో కొంచెం తక్కువ ఖర్చుతో కంప్లీట్ చేసుకుని ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్ తెచ్చుకోవడం చాలా ఈజీ అవుతుంది. అందుకని చెప్పి పిల్లలు చాలామంది ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నారు. దీంట్లో ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా చదువుతారు, అలాగే ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా చదువుతారు. ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వచ్చి మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంపొందించుకుంటారు, మంచి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి వీళ్ళకి, అలాగే మంచి గ్రూమింగ్ స్టాండర్డ్స్ పెంచుకుంటారు. ఇవన్నీ పెంచుకున్నాక సెకండ్ ఇయర్ నుంచి వీళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్ ఇస్తామండి. అంటే రెగ్యులర్గా వీళ్ళు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ రెగ్యులర్గా వర్క్ చేసేటప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ నుంచే 15,000 నుంచి 20,000 రూపాయల దాకా సంపాదించే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. అలా సంపాదిస్తూ చదువుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళకి మంచి బ్రహ్మాండమైన ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ రావడమే కాకుండా కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఉద్యోగం అన్నది ఇండియాలో అయితే 100% ఉద్యోగం అండి. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ రావడానికి కూడా చాలా అవకాశాలు ఉంటాయండి. ఓకే అండి, ఆల్రెడీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి చెప్పారు. మరి మేనేజ్మెంట్లో ఏ కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి? మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. మన దగ్గర 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది, అలాగే మాస్టర్స్ లెవెల్లో ఒకటి ఉందన్నమాట. ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళు కానీ, లేకపోతే 12th పాస్ అయిన వాళ్ళు కానీ అయితే కనుక బీబీఏ ఇన్ హోటల్ బీబీఏ అన్న ప్రోగ్రామ్ చదవచ్చు అండి. ఇది బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని చెప్పి చాలా మంచి ప్రోగ్రాము, 3 years ఉంటుంది, అలాగే 6 సెమిస్టర్స్లో ఉంటుంది అనమాట. ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తూ చదువుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి పిల్లలు, అంటే వాళ్ళకి ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్స్
తీసుకోవచ్చు. అంటే వాళ్ళకి హెచ్ఆర్ అయితే హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్ అయితే ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్ అయితే మార్కెటింగ్, ఐటీ అయితే ఐటీ, అలాగా వీళ్ళు చూస్ చేసుకుని దాని మీదే ఆ సబ్జెక్ట్ మీద వీళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట. వాళ్ళకి నచ్చిన ఆర్గనైజేషన్స్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైనాన్స్ అయితే కనుక బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్లో కానీ, లేకపోతే చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ దగ్గర కానీ, ఇలాంటి వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్ పెడతాము. అలా వర్క్ చేస్తూ చదువుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఎవ్రీ మంత్ స్టైఫండ్ వస్తుంది, అలాగే మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. చాలామంది బీబీఏ అయిపోయినాక 80% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి 80% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ జాబ్స్లో జాయిన్ అవుతున్నారండి. కానీ క్వాలిఫికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి బీబీఏ అయినాక ఎంబీఏ కూడా చేయడం చాలా మంచిదండి. సో 3 years + 2 years కలిపి టోటల్గా 5 years కోర్స్ కూడా చదవచ్చు. ఈ 5 years కోర్సుకి కంప్లీట్ అయినాక వాళ్ళకి మంచి ఉద్యోగాలు, అంటే మన ఇండియాలోనే కాదండి, చాలా అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ప్లేసెస్ లైక్ సింగపూర్ కానీ, దుబాయ్ కానీ, ఇలాంటి చాట్లు కూడా మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. ప్రతి ఆర్గనైజేషన్కి అవసరం అండి మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్, ఎందుకంటే ప్రతి ఆర్గనైజేషన్కి కూడా ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది. హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, అలాగే మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, అలాగే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, అలాగే ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇవాళ రోజున అంటే సిస్టమ్ లేకుండా ఏ ఆఫీసు రన్ అవ్వట్లేదు. సో సిస్టమ్స్ చూసుకోవాలంటే ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ కూడా చాలా కంపల్సరీ కాబట్టి ఈ 4 స్పెషలైజేషన్స్లో ఏ స్పెషలైజేషన్ చేసినా కానీ వీళ్ళకి ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయండి. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. స్వాతి, వైజాగ్ నుంచి. హలో స్వాతి గారు, మాట్లాడండి, మీ డౌట్ అడగండి. సార్ బీబీఏ కోర్స్ కోసం తెలుసుకోవడానికి కాల్ చేస్తాను. ఓకే స్వాతి గారు, బీబీఏ గురించి నేను యాక్చువల్గా ఇప్పుడే చెప్పాను. నేను 3 years బీబీఏ ప్రోగ్రామ్ అండి, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. విశాఖపట్నంలో ఉన్న 2 క్యాంపసెస్ కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్, అలాగే హైదరాబాద్లో ఉన్న క్యాంపస్ కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్. సో మీకు ఏంటంటే ఈ యూనివర్సిటీస్ నుంచి మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది కాబట్టి మీకు చాలా బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు, అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి కానీ, ఫ్యూచర్లో మీకు ఎక్కడ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా హర్డిల్స్ కానీ, లేకపోతే విదేశాలకు వెళ్తానికి హర్డిల్స్ కానీ ఎక్కడ ఏ మాత్రం కూడా 1% కూడా ఉండదన్నమాట. సో ఈ కోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి, అంటే చదువుకుంటూ మీరు వర్క్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ వర్క్ చేసేటప్పుడు మీకు స్టైఫండ్ రూపంలో 10,000 నుంచి 15,000 రూపాయల దాకా స్టైఫండ్ రూపంలో మీరు సంపాదిస్తూ ఉంటారు. అలాగే మీకు అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్గా ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. అలాగే మీరు ఎంచుకున్న కోర్స్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బాగా పెరుగుతాయి. మీరు చాలా పెద్ద పెద్ద సీఈఓస్తో, మేనేజర్స్తో, అలాగే ఇలా మీకు అక్కడ వర్క్ చేసే కొలీగ్స్తో మీరు ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి మీకు చాలా మంచి అక్కడ అంటే కంపెనీస్ గురించి తెలుసుకుంటానికి మంచి అవగాహన వస్తుంది. అలాగే ఉద్యోగం వచ్చినాక మీకు ఎలాంటి బిడియం లేకుండా, అంటే ఉద్యోగం చేయటం ఆల్రెడీ అలవాటు ఉంటుంది కాబట్టి చదువు పూర్తయినాక ఉద్యోగం అన్నది అసలు కొత్తలాగా కానీ, బిడియం కానీ అలాంటి ఏమీ లేకుండా బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి. అందుకనే మీకు వెంటనే శాలరీ హైక్స్ కానీ, ప్రమోషన్స్ కానీ వస్తానికి కూడా చాలా మంచి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఈ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ అనేది సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒక్కటే మన 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆఫర్ చేస్తుంది గత 18 సంవత్సరాలుగా. అందుకనే మన దగ్గర చదివే స్టూడెంట్స్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా 100% ప్లేస్మెంట్ అనేది మనం అచీవ్ చేయగలుగుతున్నాం. కాకపోతే మేము స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి అడిగే రిక్వైర్మెంట్ ఒకటేనండి, 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి కాలేజీకి రావడానికి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే మేము ఇవ్వాల్సిన ఇన్పుట్స్ అన్నీ ఇవ్వగలుగుతాము. అలాగే మంచి అకాడమిక్స్ చెప్పగలుగుతాం, మంచి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇవ్వగలుగుతాం, అలాగే మంచి ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా ఇవ్వగలుగుతాం. ఆ ఫైనల్గా వచ్చేపాటికి చాలా బ్రహ్మాండమైన ప్లేస్మెంట్ కూడా ఇవ్వగలుగుతామండి. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. నవీన్, విజయవాడ నుంచి. హలో నవీన్ గారు, మాట్లాడండి, మీ డౌట్ అడగండి. నేను ఇంటర్మీడియట్ లో ఆర్ట్స్ గ్రూప్స్ కంప్లీట్ చేశానండి. నాకు ఏ టైప్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఉంటాయని. ఓకే అండి, ఆర్ట్స్ చేసిన వాళ్ళకి యాక్చువల్గా ఏంటంటే మీరు బీబీఏ అయినా చదవచ్చు, లేదంటే కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయినా చేయొచ్చు అండి. సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకైతే కనుక బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, అదే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కొంచెం సూట్ అవుతుంది అనమాట. సో మీరు ఈ రెండిట్లో అంటే బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఎంచుకునేటప్పుడు మీ పర్సనాలిటీని, మీ ఇష్టాన్ని ముఖ్యంగా మీరు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే మీరు ఎటుపక్క వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు, హోటల్ ఇండస్ట్రీ వైపు వెళ్దాం అనుకుంటున్నారా, లేకపోతే బిజినెస్ ఇండస్ట్రీ వైపు వెళ్దాం అనుకుంటున్నారా? ఈ రెండింటికి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మీ పర్సనాలిటీని బట్టి కూడా కొంచెం మనం ఆలోచించాల్సి వస్తుంది. అంటే మీకు క్విక్గా డిసిషన్స్ తీసుకునే క్వాలిటీస్ ఉండి, మంచి డైనమిక్ క్వాలిటీస్ ఉండి, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉండి, మంచి టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ ఉంటే కనుక మీరు మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటే, అంటే బీబీఏ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. అంటే దాంట్లో బాగా సక్సెస్ అవ్వగలుగుతారు, బ్రహ్మాండమైన ఎంటర్ప్రీనర్స్ అవుతారు, బ్రహ్మాండమైన బిజినెస్ పీపుల్ అవుతారు. అదే కనుక మీకు మంచి అంటే మీకు బాగా సౌమ్యంగా ఉండి, ఎప్పుడు చిరునవ్వుతూ ఉండి, బాగా సహనం అంటే పేషెన్స్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కనుక, గెస్ట్ రిలేషన్స్ బాగా మెయింటైన్ చేయగలుగుతారు అనుకుంటే కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. సో అలాగా మీ పర్సనాలిటీని బట్టి, మీ యాటిట్యూడ్ని బట్టి కూడా ఒకసారి మనం కోర్స్ తీసుకోవాలి. అలాగే మీ ఇష్టాలు ఏ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉండాలనుకుంటున్నారు, ఈ ఫ్యూచర్లో మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు, అవన్నీ కూడా మీరు తెలుసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. ఏ చదువు చదివినా కానీ ఉద్యోగం అనేది బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందండి. ఆ ఉద్యోగం వచ్చినాక మనం ఆ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు ప్రిపేర్ అయ్యి ఆ ఉద్యోగంలో కనుక బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే ఏ కంపెనీ అయినా కానీ మనకు బ్రహ్మాండమైన జీతాలు ఇస్తారు, అలాగే బ్రహ్మాండమైన ప్రమోషన్స్ కూడా ఇస్తారనమాట. సో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆ ఆర్గనైజేషన్కి తగ్గట్టు మనం తయారవుతున్నామా లేదా, చదువుకునేటప్పుడే అలాంటి ఆర్గనైజేషన్ మనకి
ఇష్టమైన ఆర్గనైజేషన్ తగ్గట్టు మనం ప్రిపేర్ అవుతున్నామా లేదా అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలా ప్రిపేర్ చేయడంలో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎప్పుడూ ముందు ఉంటుంది కాబట్టి మీ వెంటనే కాలేజ్కి వచ్చి మీరు అడ్మిషన్ గురించి తెలుసుకుని అడ్మిషన్ తీసుకోండి. మీకు ఎలాంటి ఇండస్ట్రీలో ఉద్యోగం కావాలో అలాంటి ఇండస్ట్రీలో మీకు ఇంటర్న్షిప్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి మీకు ప్లేస్మెంట్ కూడా అదే ప్లేస్లో ఇవ్వగలుగుతామండి. ఓకే సార్, ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి, అలాగే ఇప్పుడు నీట్లో క్వాలిఫై అయిన స్టూడెంట్స్కి ప్రత్యేకంగా కోర్సులు ఏమైనా ఉన్నాయా సన్ ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించి? యాక్చువల్గా నీట్లో క్వాలిఫై అయిన పిల్లలు అంటే సామాన్యంగా ఎంబీబీఎస్కి వెళ్ళిపోతారండి. తర్వాత కొంచెం ఫార్మసీ కంపెనీ కాలేజెస్ ఉంటాయి వాటికి వెళ్తారనమాట. సో మనకి నీట్తో సంబంధం ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ అడ్మిషన్ అనమాట. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అన్న కోర్సు మీరు తీసుకోవచ్చు. తర్వాత మీరు అడిగారు ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ అంటే, ఇప్పుడు దాకా మనం మాట్లాడుకుంటుంది అదే అండి. ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటంటే చదువుకునేటప్పుడే వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్ చేయడం, చదువుకునేటప్పుడే ఉద్యోగం చేయడం. ఇది ప్రతి కోర్సు కూడా మనకి అవైలబిలిటీలో ఉంది. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, బీఎస్సీ అవ్వచ్చు, బీబీఏ అవ్వచ్చు. సో ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక చదువుని, బిజినెస్ని, ఆర్గనైజేషన్ని అనుసంధానం చేసి చదువు చెప్పడం అనమాట. అంటే చదువుతో పాటు ప్రాక్టికల్స్ మనం కాలేజీలో నేర్పిస్తాం. అలాగే వాళ్ళు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వాళ్ళు అక్కడ వర్క్ చేయడానికి దాన్నే ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ అంటాం. సో షో స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి నేను అదే చెప్తున్నాను అనమాట. ప్రతి కోర్స్కి కూడా వాళ్ళు చదువుకుంటారు, ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటారు, వెళ్ళి ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటారు. దాని మూలంగా వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది, స్టైఫండ్ కూడా వస్తుంది అనమాట. ఆ స్టైఫండ్ రావడం మూలంగా వాళ్ళకి మంత్లీ వాళ్ళకి కావాల్సిన ఎక్స్పెండిచర్ అంటే 10,000 అవచ్చు, 15,000 అవచ్చు, వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళే సంపాదించుకున్న వాళ్ళు అవుతారు. అలాగే ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ వస్తాం మూలంగా, ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా వస్తాం మూలంగా వాళ్ళకి ఉద్యోగం అన్నది చాలా ఈజీ అవుతుందండి. ఉద్యోగం రాగానే బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతారు. బ్రహ్మాండమైన ప్రమోషన్స్, శాలరీ హైక్స్ కూడా వస్తాయి. ఓకే, ఫీజు రియంబర్మెంట్స్ అనేది అంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివే స్టూడెంట్స్కి వస్తుందంటారా సార్? అలాగే బ్యాంక్ లోన్స్ కూడా డెఫినెట్గా అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్లో అంటే అది 100% గ్యారంటీగా వస్తుందండి. ఎందుకంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్ అఫిలియేటెడ్ టు లోకల్ యూనివర్సిటీస్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్, అలాగే విశాఖపట్నంలో వచ్చి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చి జగనన్న విద్యా దీవెన అని, జగనన్న వసతి దీవెన అని చెప్పి హాస్టల్ ఫీజుతో కూడా కలిపి మనకి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తున్నారండి. అలాగే తెలంగాణ స్టేట్లో కూడా చాలా వరకు సీఎం గారు చాలా బాగా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. స్టూడెంట్స్ని, బాగా చదువుకునే స్టూడెంట్స్ని బ్రహ్మాండంగా ప్రమోట్ చేసి బాగా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ రూపంలో మంచి అమౌంట్స్ వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుంది అనమాట. అలాగే గవర్నమెంట్స్ ఇంత బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు, ఇంత బ్రహ్మాండంగా వీళ్ళు స్టూడెంట్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం కూడా ఎంతో కొంత చేయాలని చెప్పి వాళ్ళు మన దగ్గర జాయిన్ అయ్యే ముందు చదువుకున్న చదువులో 80% అబవ్ వస్తే కనుక 50,000 దాకా స్కాలర్షిప్ ఇస్తున్నాము. అలాగే 90% అబవ్ వస్తే కనుక ₹1,00,000 దాకా స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. అలాగే మనం 18 సంవత్సరాలు, ఇట్స్ వెరీ లాంగ్ పీరియడ్ అండి. 18 ఇయర్స్ నుంచి మనం కాలేజ్ నడిపి అందరికీ 100% ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వటం మూలంగా సొసైటీలో మనకి బాగా మంచి పేరు రావటం, అలాగే బ్యాంకర్స్ దగ్గర మన మీద మంచి నమ్మకం కలగటం మూలంగా బ్యాంకర్స్ కూడా మన స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా, అర్హులైన స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా వాళ్ళు బ్యాంక్ లోన్స్ విత్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీతో కలిపి బ్యాంక్ లోన్స్ ఇస్తున్నారండి. ఈ స్టూడెంట్స్ ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% ఉద్యోగం వస్తుంది కాబట్టి ఆ ఉద్యోగం చేసుకుంటూ వాళ్ళు ఈఎంఐ రూపంలో బ్యాంక్ లోన్స్ క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. తల్లిదండ్రుల మీద ₹1 కూడా భారం పడకుండా కూడా చదువుకోవచ్చు. కాకపోతే ఈ కోర్సులు చేసి ఉద్యోగం చేయాలంటే మాత్రం వాళ్ళ పిల్లలు చాలా మంచి కష్టపడే తత్వం ఉండాలి, మంచి ఫైర్ ఉన్న పిల్లలు ఉండాలి. మినిమం 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే కనుక బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉంటుందండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన కోర్సుల గురించి చాలా డీటెయిల్గా చెప్పారండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది వాటి కెరీర్ ప్లేస్. స్టే ట్యూన్ టు సాక్షి.